ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सत्सेत्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवच सरोजममलम् संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रत्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 श्लोका फ्रॉम 1 to 56। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य।
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात्तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सापात सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सापात राजसे अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सापात तामसे धृत्या योगेनाव्यभिचारिण्य धृते सापात सात्विके यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृते सापात राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सापात तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम
ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை 18வது அத்தியாயத்தை நம்ம சாண்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நல்லபடியாக சாண்ட் பண்ணிங்க. இந்த ஒரு உற்சாகம் எப்போதும் இருக்கணும். இன்றைக்கி மட்டும் சாண்ட் பண்ணால் மற்றாது, எப்போதும் இந்த உற்சாகத்தோடு நீங்கள் இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். சாஸ்திரம் தான் நமக்கு சரியான நேரத்தில் சரியாக வழிகாட்டக்கூடியது சாஸ்திரம் மட்டும்தான். மற்றதெல்லாம் நமக்கு சரியான நேரத்தில் வழிகாட்டுறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு குறைவு. அதனால் அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த சாஸ்திரத்தை அணுகணும். சாஸ்திரம் நமக்கு தாயை போல இருந்து வழிகாட்டும். இன்றைய ஸ்லோகம் 57. சேதசா சர்வகர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தியோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித்தः சததம் பவ. சேதசா சர்வகர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தியோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித்தः சததம் பவ. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் நாம் இருக்கிறது 18th சாப்டர்.
18th சாப்டரில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு விதமான அறிவுரைகளை 17 அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டதோ அதை மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜுனனுக்கு திரும்பவும் சொல்கிறார். அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம். நித்திய கர்மங்களை, நைமித்திய கர்மங்களை நம்மெல்லாம் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கணுங்கிறத சொன்னார். ஒரு 7 விதமான தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு 3 குணங்களில் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதெல்லாம் பார்த்தோம். கர்மயோகம், ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்தோம். இப்பொழுது ஸ்லோகா நம்பர் 57. சேத்தசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தியோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித்த சததம் பவ. சர்வ கர்மாணி, எல்லா வேலைகளையும், அதான் சர்வ கர்மாணி, எல்லா விதமான வேலைகளையும், சேத்தசா மனதினால், மயி சந்நியஸ்ய என் மனதை என்னிடம் வைத்து எல்லா வேலைகளையும், மயி சந்நியஸ்ய சேத்தசா மத்பரஹ என்னையே உயர்ந்த பொருளாக கருதி கொண்டு, என்னையே கதியாக கொண்டு, புத்தி யோகம் உபாஸ்ரித்திய புத்தி யோகத்தின் மூலம், சததம் எப்பொழுதும், மச்சித்தக என்னில் நிலை பெற்றவனாக, பவ ஆவாய். எல்லா வேலைகளையும் மனதால் என்னிடம் வைத்து என்னையே கதியாக கொண்டு புத்தியோகத்தின் மூலம் எப்போதும் என்னில் நிலை பெற்றவனாக ஆவாய் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சிம்பிள் மீனிங். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் எல்லா யோகமும் சொல்லுது, பிரதானமாக கர்மயோகத்தை வலியுறுத்தி சொல்கிறது. பிரதானமாக கர்மயோகத்தை நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலையும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நாம் செய்வதிலிருந்து தவறிவிடக்கூடாது. அதுதான் அந்த அர்ஜுனனுடைய உதாரணமே. அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களத்தில் இருந்து போர் செய்ய வேண்டும் என்பது அவருடைய கடமை. அந்த கடமையை பாசத்தினால் உந்தப்பட்டு என்ன பண்ணுறாரு, நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இதை விட நான் சந்நியாசம் போகிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சு போகலான்னு பார்க்குறாரு. பகவான் அங்கே விடலை. அந்த உரிய அறிவுரைகளை சொல்லி திரும்பவும் அந்த கடமையை செய்ய சொல்லி வலியுறுத்துகிறார். அதனால் பல வீடுகளில் பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கணுமா சுவாமி அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க. பகவத்கீதை படித்து இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுதே நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான புனிதமான நூல். அது பத்திரமாக கண்ணாடி கிளாஸில் வச்சு தொட்டு கும்பிட்ற புஸ்தகம் இல்லை. அது தினசரி வாழ்க்கையில் அனுபவத்தில் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம். அதனால் சிறு வயதிலிருந்தே வாய்ப்பு இருந்தால் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணட்டும். உரிய வயது வரும்பொழுது அவர்கள் இதனோட கருத்தை சிந்தித்து பார்ப்பார்கள். ஆனால் மனப்பாடம் செய்ய வைக்கிறது நீங்கள் செய்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்து அந்த குழந்தைகளும் செய்வார்கள். இதுதான் டைரெக்டாக அவங்க கற்றுக்குறாங்க. பெரியவர்களிடமிருந்து அந்த குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்வாங்க. சரி, ஸோ கடமையை செய்வதை இந்த பகவத்கீதை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. அந்த கடமையை எப்படி செய்யணும்? பற்றில்லாமல் செய்யணும். கடமை எல்லாரும் செய்யணும், எல்லாரும் வேலை செய்து தான் ஆகணும். எல்லாருக்கும் ஒரு கடமைகள் இருக்குது, எல்லாரும் வேலை செய்கிறோம். அந்த வேலையை எப்படி செய்யணும்? பற்றில்லாமல் செய்யணும். ஏனோ தானோ என்று செய்யக்கூடாது, பற்றில்லாமல் செய்யணும். மனதை கட்டுப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்தி காரியத்தை செய்யணும். இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பகவத்கீதையிலிருந்து. இவ்வளவு சீக்ரெட் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு புனித நூலை நம்ம தினசரி எவ்வளோ முக்கியமாக படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் இது. மனதை கட்டுப்படுத்தி, மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பற்றில்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறது கீதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். புத்தியா விசுத்தயா யுக்தக படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஸ்லோகா நம்பர் 53. இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். சரி, இந்த கடைசி 2 ஸ்லோகத்தில் 2 முக்கியமான விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லுது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்தில் என்னை சரணடைஞ்சு வேலை பாரு அப்படின்னது பார்த்தோம். என்ன ஸ்லோகம்? முன்னாடி ஸ்லோகம்
சர்வ கர்மான் எப்பி சதா குர்வானோ மத் வியபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எப்போதும் என்னை சரணடைந்து எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத கடைசி ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். இன்றைய ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லுது? எல்லா வேலைகளையும் மனதினால் என்னிடம் வைத்து என்னையே கதியாக கொண்டு புத்தி யோகத்தின் மூலம். இந்த 2 பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. ஒன்று, சரணாகதி மனப்பான்மையோட வேறு வேலையை செய்யணும். இன்னொன்று, நமக்கு பகவான் புத்தியை கொடுத்துருக்கிறார், அந்த புத்தி யோகத்தின் மூலம் ஒரு காரியத்தை செய்து செய்யணும். அப்படி மெஷின் மாதிரி மெக்கானிக்கலை செய்யாமல் புத்தி யோகத்தின் மூலமாக அந்த ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. அந்த 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று, இறைவனை சரணடைந்த பாவனை எல்லா காலத்திலும் இருக்கணும். இன்னொன்று புத்தி யோகம். பார்ப்போம், அந்த புத்தி யோகத்தை பற்றி பார்ப்போம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு உதாரணம் சொல்வார். இந்த காமார்புக்கூரில் கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அரிசியெல்லாம் குத்துறதுக்கு இந்த உரல் உலக்கையெல்லாம் இருக்குது. இப்போ இருக்க குழந்தைகள்லாம் படத்தில் தான் காமிக்கணும், ஃபோட்டோ போட்டு காமிக்கணும். உரல் உலக்கை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு செய்யவும் தெரியாது. பல பேருக்கு ஃபோட்டோ தான் காமிக்கணும். உரல் உலக்கை இருக்கும், உரலில் நெல்லை போட்டு குத்துவாங்க. ஒருத்தர் உலக்கையெல்லாம் குத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவார், கையை வச்சு தள்ளி விட்டே இருப்பாங்க. இந்த உலக்கை போடுறவர் உலக்கை தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க விடாமல். அந்த தள்ளி விடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டே இருப்பாங்க, இன்னொரு பக்கம் வியாபார பிஸ்னஸும் பேசுவாங்க. யாராவது வழியில் பண்ணணும், நீ எனக்கு 100 ரூபா தரணும், அதை கொடுத்துட்டு போகணும். அந்த வியாபார பிஸ்னஸையும் பேசுகிறாங்க. இடையில குழந்தைக்கு அழுதுச்சுன்னா பால் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. இப்படி பல்வேறு விதமான வேலைகளையும் செய்வாங்க. ஆனால் ஒரு மனதின் பல்வேறு விதமான வேலைகளை செய்தாலும் மனம் முழுவதும் மெயின் ஆன் பண்ண போதும், மாஸ்டர் ஆன் பண்ண போதும். எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும். ஆனால் மனதை பகவான்கிட்ட வச்சு வேலை பார்க்கணும். இப்போ அவங்க அரிசியை தள்ளி விட்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் ஏமாந்து கையை உள்ளே விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த உலக்கை கையில் விழுந்துடும். ஆனால் அவ்வளோ ஜாக்கிரதை எல்லா வேலைகளையும் செய்வாங்க, எல்லா பிஸ்னஸையும் டீல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் மனசில் ஒரு ஓரத்தில் நமக்கு கை அடிப்படும் அப்படிங்கிறது அந்த ஜாக்கிரதை இருக்கிறதுனால கரெக்டாக செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை இறைவனை சரணடைந்து எப்போதும் என்ன பண்ணணும், பகவான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இறைவனை சரணடைஞ்சு எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும். சரி, அடுத்தது புத்தி யோகம். ஒன்று சரணாகதி, இன்னொன்று புத்தி யோகம். புத்தி யோகம் அப்படின்னா
மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி செய்யக்கூடிய காரியத்திற்கு பேர் புத்தி யோகம். அதாவது ஃபோக்கஸ்டு மைண்டு, புத்தி யோகம். அதாவது ஒரு பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அந்த அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட வகையில் கடமைகளை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். யார் யார் எந்தெந்த பொறுப்பில் இருக்கிறோமோ அந்த அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட வகையில் கடமைகளை சிறப்பாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த அதிகாரமோ அந்த பதவியோ நிலையானது அல்ல. அது எவ்வளோ பெரிய பதவியாக இருந்தாலும் அது நிலையானது அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை சரியாக செய்யணும். அதுக்கப்புறமா அது நமக்கு சொந்தமானது இல்லை அப்படிங்கிறது அந்த தீட்சண்யம் நமக்குள்ளே எப்போது இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் புத்தி யோகம். இறைவன் இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கிறார். இறைவன் இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கிறார். எல்லாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. பிரமிப்பாக இருக்குது அதை கண்டுபிடிப்புகளை பார்க்கும்போது. அப்படி இந்த கண்டுபிடிப்புகளே இவ்வளோ பிரமிப்பை கொடுத்தா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார்? அந்த விஷயம் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும். கண்டுபிடிப்புகளே நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா அவரால் படைக்கப்பட்ட இந்த பொருட்களே அந்த படைப்பவன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம். எல்லாரும் தோட்டத்தை போய் சுற்றி பார்க்குறமே தவிர, தோட்டத்திலோட அழகில் மயங்குறமே தவிர, தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரனை பார்க்கணும். தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரனை பார்க்கணும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவருக்கு ஒரு சீடர் இருந்தார், அத்புதானந்தர், சுவாமி அத்புதானந்தர். அப்போ தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்துட்டுருக்கிறார். ஒரு நாள் அங்கே இருக்கார். ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், நீ போயிட்டு காளி கோயிலில் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, நீ போய் சாப்பிட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார். அத்புதானந்தர் என்ன சொன்னார்? இல்லை நான் அங்கே போகல, உங்களுக்கு சாப்பாடு அனுப்புவாங்கள்ல அதில் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். அதாவது அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார், எனக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான், எனக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறத. அந்த தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரன் அந்த இறைவனை மையமாக வச்சு காரியங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல ஞாபகமாக இருக்கணும். இப்போ இது ஒரு புரியுது நமக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, அந்த கடமையை சரியாக செய்யணும். அதே நேரத்தில் புத்தியோகத்தை பயன்படுத்தி இது நிலையில்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ எல்லாத்துக்கும் புரியுது. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா நம்முடைய இயல்பை உணர்ந்து, நம்முடைய உண்மையான இயல்பு டிவைன், இயல்பை உணர்ந்து எப்பொழுதும் நான் இறைவனின் குழந்தை அப்படிங்கிறத இயல்பை உணர்ந்து எப்பொழுதும் நம்ம கோ பேக் டு அவர் ரியல் நேச்சர். என்னது? நம்முடைய ஒரிஜினல் இடம் இறைவன். அந்த ஒரு விஷயத்தை மறந்துடாமல் எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ புத்தியோகத்தில் இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா எல்லா காரியங்களையும் செய்வார். எந்த வேலையும் அவர் விட்டுவிட மாட்டார். அவர் அந்த வேலை ஒரு குறைந்ததோ தாழ்ந்ததோ உயர்ந்ததோன்னு பார்க்காம எல்லா காரியத்தையும் செய்வார். ஆனால் அந்த வேலையினால் வரக்கூடிய பலனை விட்டு விடுவார். அதுக்கு பேர் தான் புத்தியோகம். வேலை செய்யணும், கர்மங்கள் செய்யணும், ஆனால் கர்ம பலனில் பற்றில்லாமல் காரியங்களை செய்யணும். அதுதான் விஷயம். அதுக்கு பேர் தான் புத்தி யோகம். இறைவனுடைய கைங்கரியத்துக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னா அது சின்னதாக இருந்தாலும் விட்டுவிடக்கூடாது. சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் நினைச்சார்னா என்னை போல் ஆயிரக்கணக்கான விவேகானந்தர்களை உருவாக்குவார். என்னை போல் ஆயிரக்கணக்கான விவேகானந்தர்களை அவரால் உருவாக்க முடியும். ஆனால் என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனாக நான் இருக்க வேண்டும் அப்படிம்பார். அப்படி எங்கேயாவது பகவத் கைங்கரியம் செய்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை விட்டுடாமல் எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம இந்த பிறவியில் நம்ம அதை செய்து எடுக்கணும். நேரடியாக ஆசிரமத்துக்கு வந்து தான் செய்யணுங்கிறது கிடையாது. எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ, பகவான் எல்லா இடங்களையும் இருக்கிறார், நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிறார். எங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ, மக்கள் வேதனையில் இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியும்னு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அதை விட்டுடாமல் வாழ்க்கையில் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். ஒரு அரசன் இருந்தான். அரசனுக்கு பிறந்த நாள், அன்னைக்கு பிறந்த நாள். உடனே தண்டோரா போட்டு அறிவித்தார். எல்லாரும் மக்கள் எல்லாம் நாளை காலையில் அரண்மனைக்கு வாங்க, வந்துட்டு நீங்கள் அரண்மனையை திறந்து வச்சிட்றேன்
அரண்மனை கஜானாவை திறந்து வச்சிட்றேன், யாராருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எதை போய் நீங்கள் தொடுறீங்களோ தொடுற பொருள் உங்களுக்கு சொந்தமாயிடும் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டார். மக்கள்லாம் குஷியாக இருக்காங்க. அடுத்த நாள் எப்போ காலையில் விடியும், யாருக்கும் தூக்கமே வராது, பாதி பேருக்கு அடுத்த நாள் எப்போ விடியும்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. பொழுது விடிஞ்சது, எல்லாம் அரண்மனைக்கு போயிட்டு வரிசையை நிற்கிறாங்க. இப்போ கேட் எப்போ திறப்பாங்கன்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. கதவை திறந்தாச்சு, எல்லோரும் உள்ளே போனாங்க. யார் போய் எந்தெந்த பொருள் முன்னாடி நின்று தொடுறாங்களோ தொட்ட பொருள் அவர்களுக்கே சொந்தம் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டார். எல்லோரும் போயிட்டு பார்க்குறாங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, விலை உயர்ந்த பொருட்கள்லாம் அரண்மனையில் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் எதெல்லாம் ஆசை இருக்கோ அது போய் தொடுறாங்க. தொட்டதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொந்தமாயிடுச்சு. அரசனுடைய அதான் சொன்ன வாக்குறுதி அதுதான், யாரை எதை தொடுறீங்களோ அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அப்படின்ட்டார். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அவங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு வயதான பெண்மணி, ஒரு பாட்டி வந்து நிற்கிறாங்க. அவங்க அப்படியே நின்றுட்டே இருக்கிறாங்க. அரசன் கவனிக்கிறார். எல்லாரும் அவரவர்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இந்த பாட்டி மட்டும் ஏன் எதுவுமே எடுக்காமல் நிற்கிறாங்களே? அவர் போய் கேட்குறாரு, ஏம்மா உனக்கு ஏதாவது வேணுமா, உனக்கு எதுவும் வேண்டாமா? இல்லை, நீ போய் உங்கள் அரசனை வர சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க. இதை போய் சொன்னால், காவலாளி போய் சொன்னால் அவன் கழுத்து போயிடும். அரசனை போய் இங்கே வர சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க இந்த அம்மா. அரசனுக்கு போய் இந்த தகவல் சொன்னாங்க. அரசன் வந்து யோசித்து பார்த்தான், இப்போ ஏதோ குறை இருக்குது நமக்குள்ளே, அதான் இந்த பாட்டியம்மா எதையும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அரசன் நேரடியாக அந்த பாட்டி எங்கே நிற்கிறாங்களோ அங்கேயே வந்து சேர்ந்துட்டாரு. இந்த பாட்டி என்ன பண்ணுறாங்க, ஏன் பாட்டியை பார்த்து கேட்குறாரு, ஏம்மா உனக்கு எதுவுமே வேண்டாமா, பொருட்கள் எதுவுமே, பரிசு எதுவும் வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. எனக்கு வேண்டிய பரிசெல்லாம் அங்கெல்லாம் கிடையாது, இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் அரசனை போய் தொட்டுட்டாங்க. எனக்கு வேண்டிய பரிசு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு. அரசனை தொட்டாச்சுன்னா அரசனுக்குரிய உடைமைகள் அத்தனையும் இப்போ யாருக்கு சொந்தமாயிருது? அவ்வளோ கெட்டிக்கார பாட்டி. அரசனை தொட்டார். அரசனை தொட்டதுனால அரசனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ, என்னென்ன சொத்து இருக்கோ எல்லாமே இப்போ பாட்டிக்கு சொந்தமானது. அப்போ அரசன் பார்த்தான், உனக்கு என்னம்மா வேணும்? எனக்கு எதுவுமே வேணாம், எனக்கு நீ தான் வேணும், எனக்கு நீ தான் வேணும். அப்போ அரசன் பார்த்தான், நீ எங்கேயும் போவேனா, என் கூடவே இருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அரண்மனையிலே வச்சு பாதுகாத்தார். இது கதை. அரசன் மாதிரி பகவான் இருக்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பகவான் படைத்த அந்த பொருட்கள் மேலே நிறைய விளையாட்டு பொம்மைகள்லாம் படைத்து வச்சுருக்கிறாரு, அதெல்லாம் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் விளையாட்டுக்கு சொந்தமான அந்த அரசனை போய் தொடணும். அதுக்கு பேர் தான் சரண்டர். அது பேர் தான் சரண்டர். ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு, ஒன்று சரண்டர், இன்னொன்று புத்தி யோகம். பகவத்கீதையில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள், சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லும், இன்னொன்று புத்தி யோகம். சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா அறிவை பெறுவது, அறிவை பெறுவது. புத்தி யோகம் என்பது அதை செயலில் கொண்டு வருவது. ஒன்று நாலேஜை வந்து கேதர் பண்ணுறது, நாலேஜை வளர்த்துக்கிறது, அந்த வளர்த்து கொண்ட நாலேஜை, அந்த அறிவை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் செயலில் கொண்டு வர வேண்டும். இந்த ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம். இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள். நம்ம கீதை படிக்கிறோம், நிறைய கமெண்ட்ரிகள்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் படித்தாலும் கூட அது சாராம்சம் புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார், கீதையோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், கீதா 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 சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. தியாகம்தான் கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜ். தியாகத்தினால தான் அமரத்துவ நிலை அடையப்பெறும் அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்லுது. தியாகே நெய்கே அமிர்தத்துவ மானசுகு. வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வாயிலிருந்து வருது. இப்போ கீதையோட மெசேஜ் என்ன? தியாகம். ஓ மனிதா, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எனக்குன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சிட்ருக்காத, ஒரு நாளைக்கு இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். அதனால் தியாகே நெய்கே அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுட்டு காரியங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிறதான் கீதையினுடைய மெசேஜ். கீதையில் புத்தியோகத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் 2வது அத்தியாயத்திலே சொல்லியாச்சு. 2nd சாப்டரில் ஸ்லோகா நம்பர் 39, கையில் புக் இருக்கவங்க பாருங்கள். ஸ்லோகா நம்பர் 39, 40, 41, 44 தொடர்ந்து இந்த 13-15 ஸ்லோகங்கள் இந்த புத்தியோகத்தை பற்றியே அதிகமாக சொல்லுது.
श्लोका नंबर 39 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च புத்தயோ விவசாயினா. இப்படி வரிசையாக புத்தி யோகத்தினுடைய பெருமைகளை எல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்லேயே பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அந்த விஷயங்கள் மீண்டும் இங்கே ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். சரணாகதி. எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணுறது? சேத்தசா, மனதினால். மனதினால் எப்போதும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து அந்த காரியத்தை செய்யணும். இது பகவானுக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு எப்போதும் வரணும். எந்த காரியத்தை செய்தாலும் இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய காரியம், இது பகவானுக்குரிய காரியம் அப்படிங்கிற ஞாபகத்தோடு செய்தால் அங்கே ஈகோ வராது. இல்லை நானே செய்கிறேன் என்னுடையது அப்படின்னு வரும்பொழுது தான் எல்லா விதமான தொந்தரவுகளும் வரும். அப்போ எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணணும்? சேத்தசா மத் பரஹ, என்னையே பரம லட்சியமாக கொண்டு. என்னையே என்ன பண்ணணும்? ஆனந்த வடிவான, அமைதி வடிவான என்னையே பரம லட்சியமாக கொண்டு காரியத்தை செய்யணும். என்ன லட்சியம்? மோக்ஷம், ஈஸ்வர பிராப்திஹி, முக்தி, லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது விஷயம். புத்தி யோகம் உபாஸ்ரித்ய அப்படின்னா கர்ம யோகத்தின் மூலமாக நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யும் பொழுது ஒரு ஓரத்தில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது சரியா, இது எனக்கு பயன்படுமா, இது பிறருக்கு பயன்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சு ஒரு காரியத்தை செய்யணும். மச்சித்தக சத்தத்தம். மச்சித்தக அப்படின்னா எப்போதும் என்னில் நிலை பெற்று இரு அப்படிங்கிறது. பகவானை எப்போதும் மனதில் நினைச்சு கொண்டு காரியங்களை செய்யணும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார்? விட்டை செஞ்சு காமிப்பார். அதாவது அதிசயம் பார், ஆச்சரியம் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயாஜால வித்தையெல்லாம் பண்ணுவார் அவர். உடனே மக்கள்லாம் போயிட்டு எல்லாம் திடீர்னு நிற்பார். திடீர்னு கையில் ஒரு பூச்சட்டி எடுத்து கை காமிப்பார். அது அதிசயம், மக்களுக்கு புரியாது. அந்த மாதிரி வித்தையெல்லாம் காமிச்சிட்டே இருப்பார். எல்லோரும் போய் ஆச்சரியமாக போய் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்படி செய்துட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என்னாச்சு, அப்படி வாயை திறந்து பேசினவர் அப்படியே போய் இந்த நாக்கு போய் மேலே போய் ஒட்டிக்கிச்சு. அதிசயம்பா, ஆச்சரியம்பான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தி எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தார் அந்த கலை கூத்தர் பண்ணுறவர். திடீர்னு அந்த நாக்கு போய் மேலே போய் ஒட்டிக்கிச்சு. அதனால அதுக்கப்புறமா பேச முடியாமல் போயிடுச்சு. அப்படியே நேராக இந்த மாரி உட்காந்துருக்கிறார். பேச்சு வரலை, ஏன்னா நாக்கு போய் மேலே போய் ஒட்டிக்கிச்சு. மக்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க, இவர் பெரிய மகான் ஆகிட்டார், ஏன்னா அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அடுத்த நாள்லேருந்து அவருக்கு நிறைய பரிசு பொருட்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க. எல்லோரும் எல்லாம் பொருட்கள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த செய்தி காட்டு தீயாக பரவுது. அங்கே அந்த ஊரில் ஒரு மகான் வந்திருக்காருன்னு காட்டு தீயாக பரவுது. மக்கள் எல்லாம் எங்கேருந்தோ வர்றாங்க, பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு வருஷங்கள் ஆகுது. அப்படியே உட்காந்தே இருக்கார். ஏன்னா மேலே போய் ஒட்டுனது திரும்ப வெளியே வரவே இல்லை. திடீர்னு ஒரு நாள் என்னாச்சு, அந்த ஒட்டுனது கலண்டு போச்சு. நாக்கில் மேலே போய் ஒட்டுனது கலண்டு போச்சு. திரும்ப வந்த உடனே மாயம் பார் மந்திரம் பார் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அது வரைக்கும் மக்கள்லாம் அவர் பெரிய மகான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கும்பிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தா திடீர்னு மாயம் பார் மந்திரம் பார். ஏன்னா பழசு என்ன விட்டாரோ எங்கே விட்டாரோ அதுலேருந்து அவர் எங்கே விட்டார் கடைசியாக மாயம் பார் மந்திரம் பார்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தவர் தான் திடீர்னு ஒரு ப்ராப்ளத்தினால நின்று போச்சு. அது திரும்ப கான்சியஸ் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறது, திரும்ப அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது, மாயம் பார் மந்திரம் பார் அப்படிங்கிறது. அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஆள் மனதில் யாரை நினைக்கணும், பகவான் நினச்சி செய்யணும். வேறு ஏதாவது நினச்சிட்டு நம்ம காரியங்கள் பண்ணால் அந்த வித்தக்கார மாதிரி தான் நம்ம உழப்பாயிடும். அப்போ இறைவனை மையமாக வச்சு காரியங்களை செய்யணும். மயி சந்நியஸ்ய, எப்போதும் என்னிடம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி காரியங்களை செய்யணும். திருக்குறளில் ஒரு குறள் இருக்கு, கற்றதனால் ஆய
என்ன அதுக்கோட மீனிங் என்ன? எல்லோரும் படிச்சிருக்கிறோம். கற்றதனால் ஆய பயனன்கொள் வாளறிவன் நற்றால் தொழார் எனின். சரி, என்ன மீனிங்? அந்த குறளை எப்படி படிக்கணும்னா, வாளறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் கற்றதனால் ஆய பயனன். இறைவனை சிந்திக்காது விட்டால் நம்ம பெரிய பெரிய படிப்புகள் படிச்சிருந்தாலும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? விவேக புத்தியோடு செய்யணும். இறை வழிபாடு செஞ்சாலும் விவேக புத்தியோடு செய்யணும். எந்த காரியத்தை செய்தாலும் விவேக புத்தி, அதுக்கு பேர் தான் புத்தி யோகம். விவேக புத்தியோட காரியத்தை செய்யணும். சுவாமி ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் சொல்லுவார், any character development is a product of evolution of புத்தி. நமக்குள்ளே என்னென்ன கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எதுலேருந்து வருது? புத்தியினுடைய விழிப்பு பெறும் பொழுது தான் எல்லாமே நடக்குது அப்படிம்பார். இப்போ சுவாமிஜி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கார், ஈச் சோல் இஸ் பொட்டென்ஷியலி டிவைன். The goal is to manifest this divinity within controlling by external and internal. Do it either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of this and be free. This is the whole of ரிலிஜியன் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கார். பொட்டென்ஷியலி டிவைன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வேதம் உபனிஷதம் சொல்லுது. அதையே தான் சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். நாமெல்லாம் தெய்வீகமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். அந்த தெய்வீகத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஏன் மறக்குது? நம்ம ஏன் மறந்து போயிடுறோம் அப்படின்னா, அந்த கான்சியஸ் இல்லாமல் இருக்கிறனால தான். எல்லா நேரத்துலையும் அந்த கான்சியஸோடு இருக்கணும். அதுதான் கீதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குது. நான் தெய்வீகமானவன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸோடு தான் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் செய்யணும். இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் வேல்யூ எஜுகேஷன். என்னெல்லாம் இப்போ குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம். பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்குறோம், பஜனை சொல்லிக் கொடுக்குறோம், வேல்யூ எஜுகேஷன். அந்த வேல்யூ எஜுகேஷன் நம்ம மூலமாக நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அறிவை தூண்டி விடுகிறோம். அவ்வளோதான் விஷயம். அங்கே அவர்களுக்குள்ள எல்லா பரிபூரணமும் அவர்களிடம் இருக்கிறது. இந்த ஆசிரியருடைய பணி என்ன? அங்கே ஏதோ ஒரு அடைபட்டு இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு கவரிங் இருக்கிறது. அந்த கவரிங்கை நீக்கிறது மட்டும்தான் ஆசிரியருடைய பணியாக இருக்கிறது. மற்றபடி குழந்தைகள் எல்லா எல்லா கருத்துக்களும் அவர்களிடம் இருக்கிறது. இந்த ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது புத்தியின் வெளிப்போட ஒரு காரியத்தை செய்யணும். இதுதான் காயத்ரி மந்திரம் என்ன சொல்லுது? ஓம் பூ புவஸ்வஹ தத் சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ ந பிரச்சோதயாத். அந்த ஒளி கடவுளை தியானிப்போமாக. எதுக்கு? அந்த புத்தியோகம் விழிப்பு பெறுவதற்கு அந்த ஒளி கடவுளை நாம் தியானிப்போமாக. எப்படி இந்த விழிப்பை பெற்றவர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா சுவாமி? எவ்வளோ பேர் உதாரணங்கள் சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு உதாரணம் ஹனுமான்ஜியோட லட்சியம் எப்போதுக்கும் ராமருக்கு சேவை பண்ணுறது, ராமருடைய கைங்கரியத்திலே இருக்கிறது. இப்போ சீதாதேவி ராவணன் கொண்டு போய் இலங்கையில் வச்சு சிறை வச்சுட்டான். இப்போ ஹனுமான்ஜி என்ன பண்ணுறார்? ராவணனை அங்கே போயிட்டு சீதாதேவி மீட்டு வரணும். என்ன பண்ணுறாரு? பெரிய உருவம் எடுத்து பறந்து போயிட்டுருக்கிறார். போகும்பொழுது என்ன பண்ணுறது? அவருக்கு பெரிய தடை நிற்கிது. திடீர்னு பார்த்தா பெரிய மலை அவருக்கு முன்னாடி நிற்கிது. அதை தாண்டி போக முடியாது. என்னது இவ்வளோ பெரிய மலை நிற்கிது, குறுக்க நிற்கிதுன்னு பார்த்தா ஒரு எட்டி ஒரு உத போடுறாரு. அப்போ மலை சொல்லுது, இல்லை சாமி, உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக இல்லை, இந்த கடல் அரசன் தான் என்கிட்ட சொன்னால் நீங்கள் ஒரு கைங்கரியத்துக்காக போகிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலான்னு நிற்கிறேன், என்னுடைய மலையில் அந்த கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ஓய்வெடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு அந்த மலை சொல்லுது. என்ன பண்ணுறாரு? இப்போ ஹனுமான்ஜி என்ன சொன்னார்? இல்லை, என்னோடய லட்சியம் சீதாதேவியை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றது, அது வரைக்கும் எனக்கு ஓய்வே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு? அன்பாக சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு? அங்கே தான் புத்தி வேலை செய்யுது. அன்பாக சொல்லிவிட்டு நான் திரும்பி வரும்போது நிச்சயம் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு? அவருடைய கடமையில் போயிட்டுருக்கார். இன்னொரு பக்கம் போகும்பொழுது என்ன ஆகுது? ஒரு பெரிய ராட்சசி என்ன பண்ணுறாங்க? ராட்சசி என்ன பண்ணுறாங்க? அவர் குறுக்க நிற்கிறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த ராட்சசி என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த வழியாக யார் போனாலும் அவங்க தான் எனக்கு சாப்பாடு, இன்றைக்கி நீ தான் முதலாக வந்திருக்கிற முதல் போனி அப்படின்ட்டாங்க.
நீ தான் முதல்ல வந்திருக்கிற, இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர் கேட்குறாரு. அப்போ என்னோடய வாய்க்குள்ளே உள்ளே போகணும்னு சொல்கிறாரு. அப்போ ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார், அப்படியா, இவ்வளோதான விஷயம், வாயை திறந்துரு, நானே உள்ளே போயிடுறேன், உனக்கு கஷ்டமே வேண்டாம். அப்போ வந்தம்மா வாயை திறக்கிறாங்க ராட்சசி. அப்போ ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார், இல்லை நல்லா பெருசாக திறக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. இவ்வளோ பெருசாக திறக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ராட்சசி. இல்லை இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப பெருசாக திறக்க சொல்கிறாங்க. ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு கண் இமைக்கும் நேரத்துக்குள்ளே கொசு மாதிரி சின்னதாக மாறி அவங்க வாய்க்குள்ள உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க. அப்போ சொல்கிறாரு, உன் வாய்க்குள்ளே போகணும், அதுதானே நிபந்தனை, உள்ளே போயாச்சு, நான் வெளியே வந்தாச்சு, எனக்கு வழிபடு. இப்போ இங்கே ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, புத்தியை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஒரு இடத்துல அன்பாக பேசுகிறாரு, இன்னொரு இடத்துல புத்தியை யூஸ் பண்ணி அந்த விஷயத்துலேருந்து எப்படி வெளிவரணும்னு பார்க்குறாரு. தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு தடை வருது, பெரிய இன்னொரு ராட்சசி வந்து நிற்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களும் என்னுடைய வாய்க்குள்ளே நீ போகணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அவர் ஆஞ்சநேயர்னு சொல்கிறார், சரி வாயத்திறன். அவர் வாய்க்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு வயிற்றை கிழிச்சிட்டு வெளியில் வர்றாரு ஆஞ்சநேயர். இதெல்லாம் நம்ம கதையில் படிச்சிருக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கார் ஆஞ்சநேயர், தன்னுடைய உடல் பலத்தையும் காமிக்கிறார். இப்போ எந்த இடத்தில் நம்ம எப்படி டீல் பண்ணணும், இதெல்லாம் எப்படி வருது, புத்தியோகம் விழிப்பு பெற்றிருந்தால் மட்டுமே நாம் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை நம்ம எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி எத்தனை உதாரணங்கள் சொல்லலாம். விவேகானந்தர், மகான்கள் எல்லாருக்குமே இந்த புத்தியோகம் விழிப்புணர்வு பெற்றவர்கள். அப்படி அவங்க வாழ்க்கையை குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இது போன்ற இவர்கள் தான் நமக்கு ஹீரோ, ரியல் ஹீரோ ஹனுமான்ஜி, விவேகானந்தர், இவர் போன்ற விஷயங்களுக்கு தான் எதிர்கால குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். புத்தியோகத்தின் மூலமாக செய்யும் பொழுது அப்படியே ரொட்டீனாக செய்துட்டு இருக்காமல், இப்போ ஒரு செம்மறி ஆடு போகுதுன்னு வச்சுக்கங்களேன். ஒரு செம்மறி ஆடு போச்சுன்னா பின்னாடி போகிற ஆடுகள்லாம் ஏன் எதுக்குன்னே கேட்காம பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கும். அது எங்கே போனாலும் சரி, ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம பின்னாடியே போய்ட்டு, அப்படி இல்லாமல் யோசித்து முடிவெடுக்கணும். என்ன பண்ணணும், மாற்றி யோசி. விவேகானந்தர் சொல்வார், திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். அது எப்போ வரும், புத்தியோகம் விழிப்பு பெற்றிருந்தால் தான் அப்படி ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ளே வரும். ஒரு இளைஞன் இருந்தான், அவன் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்காக காத்திருக்கிறான். வேலைக்கு ஒரு கம்பெனிலெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் போடுறான். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்காக அப்ளிகேஷன் போடுறான். எல்லா இடத்துலையும் இங்கே வேலை காலி இல்லை. மறுநாளும் முயற்சி பண்ணி அதே கம்பெனியில் போகிறான், அடுத்த ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறான். தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறான். ஒரு நாள் ஒரு கம்பெனிலேருந்து, சரி வா எங்கள் கம்பெனியில் வேலைக்கு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன கம்பெனி அது, அது ஒரு நியூஸ், ஒரு பத்திரிகையோட ஆஃபீஸ். அங்கே வேலைக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்த நாள் நீ வந்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோ, சேர்ந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்த நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அன்னைக்கு சுதந்திர தினம், ஆகஸ்ட் 15. எல்லோரும் அன்றைக்கி எல்லோரும் பத்திரிகையில் ரொம்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற நாள். நிறைய இடங்களில் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். பத்திரிகைக்காரங்க போயிட்டு நிறைய நியூஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு வந்து பத்திரிகையில் போடணும். இவரும் போய் கரெக்டாக டைமுக்கு ஆஃபீஸ் போனார். அந்த மேனேஜர் கூப்பிட்டு, நீ வந்து நம்முடைய போர்ட்டுக்கு புதுசாக ஒரு கப்பல் வந்திருக்கு, அங்கே போயிட்டு அங்கே சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறாங்க, நீ போயிட்டு அந்த நியூஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு வா. இதுதான் அவருக்கு அன்றைக்கி முதல் நாள் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கார். முதல் டார்கெட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அவர் சந்தோஷமாக போகிறார். மனசில் 1008 கனவுகளோட வேலை கிடைக்காம இருந்தது, இப்போ வேலை கிடைச்சிருச்சு, சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கார். அந்த போர்ட்டுக்கு போயிட்டார். அந்த கப்பல் சொன்னி வச்ச மாதிரி நல்லா அலங்காரம் பண்ணி அந்த கப்பல் நல்லா ஜம்முன்னு இருக்குது. கொடியெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. கொடி ஏற்றுறதுக்கு வேலை மட்டும்தான் பாக்கி எல்லாம் இருக்குது. உள்ளே போய் பார்க்குறாரு. வெளியில் இருந்த காட்சிகள் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க கப்பலை. உள்ளே போய் பார்த்தா யாருமே சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறதுக்கு உண்டான ஒரு அறிகுறியே காணோம். எல்லாருமே பதட்டமாக அங்கங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. என்ன ஏதுன்னு யார்ட்டையும் கேட்க முடியல. எல்லாரும் வேறு ஒரு வேலையில் போயிட்டுருக்குறாங்க. இவர் பார்த்தார், கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தார். நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூப்பிடுவாங்கன்னு பார்க்குறாரு. யார் வரை என்னான்னு கூட கேட்டுக்கல. வேறு அமைதியாக உட்காந்தே இருக்கார். 2 மணி நேரம் ஆச்சு, 3 மணி நேரம் ஆச்சு, யாருமே ஒன்றும் பேசலை. இவர் வந்து சோகமாக வெளியே வந்துட்டார். வெளியே வந்துட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார். மற்றவங்கள்லாம் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், கலீக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறையா நியூஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு வந்து அவங்கவுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு மேனேஜர் கொடுக்குறாங்க. அவரெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கார். இவங்க மட்டும் ரொம்ப மனசில் வருத்தம் உட்காந்துருக்கிறார். ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்டார், என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. நான் வந்து கப்பலுக்கு போயிருந்தேன், அங்கே வந்து சுதந்திர தினம் வந்து எது கொண்டாடுறதாக எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க, ஆனால் சுதந்திர தினமே கொண்டாடல, என்ன விஷயம்னு கேட்டார். அப்போ அங்கே ஏதோ கப்பல் ஏதோ பிரச்சனையா, அதனால் யாரும் கொண்டாடலை. அப்போ அவர் யோசித்தார், என் கூட வா,
அப்படி சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், வண்டி எடுத்துகிட்டு என் கூட வான்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போனார். போய் பார்த்தா அந்த முந்தின நாள் இரவு அந்த கப்பலில் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை இருந்திருக்குது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி கப்பலுக்குள்ளே தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் எல்லாருக்கும் பெரிய அதிர்ச்சி வந்துருச்சு. என்னாச்சு, கப்பலுக்குள்ளே தண்ணிக்குள்ளே கப்பல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ராமகிருஷ்ணா சொல்லியிருக்கார். தண்ணிக்குள்ளே கப்பல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, கப்பலுக்குள்ளே தண்ணி வந்தால் ப்ராப்ளம். அப்போ எல்லாருடைய முயற்சியும் அதை எப்படி ஓட்டையை அடைக்கிறது, திடீர்னு ஓட்டை பெருசாகிடுச்சு. அதில் எல்லோரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சுதந்திர தினத்துக்கு எதையும் கொண்டாடாமல் அவங்கெல்லாம் அதில் பிஸியாக இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்துட்டு உன்ன மாதிரி ஒரு முட்டாள் யாரும் இல்லைடா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவருடைய ஃப்ரெண்டு. போயிட்டு என்ன பண்ணார், எந்த இடத்துல ஓட்டை விழுந்தது ஃபோட்டோ எடுத்தார். அந்த ஓட்டையை அடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க, விஷயங்கள்லாம் கெதர் பண்ணார். யாரெல்லாம் அதில் இன்வால்வ் ஆனாங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் கெதர் பண்ணார். எப்படியெல்லாம் அதை வந்து சால்வ் பண்ணாங்க, எத்தனை பேர் செஞ்சாங்க, எவ்வளோ நேரத்தில் செஞ்சு முடித்தாங்க, எல்லா விஷயங்களையும் கவர் பண்ணிவிட்டு நேராக ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார். கடகடன்னு எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணார், ஃபோட்டோக்கெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு மேனேஜர்கிட்ட கொடுத்தார். அவர் சொன்னார், இந்த நியூஸத்துக்கு ஃபஸ்ட் பேஜில் போடு அப்படின்னு சொன்னார். எந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு எல்லாம் போச்சு, எனக்கு எந்த பகவான் எனக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொந்து போய் உட்காந்துருந்தானோ அந்த நியூஸை தூக்கி ஃபஸ்ட்டு பேஜில் போட சொன்னார். அதுக்கு பேர் தான் திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸு. நம்ம வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரும், எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது. வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது இந்த கஷ்டம் எனக்கு எதுக்காக இறைவன் கொடுத்துருக்கிறாரு, இதிலேருந்து மீண்டு வருவதற்கு நான் என்னெல்லாம் செய்யணும், அப்படி மாற்றி யோசிக்க பழகணும். அர்ஜுனனுக்கு என்ன பிரச்சனைங்க, சொந்தக்காரங்களை பார்த்துட்டாரு. அவங்கள எல்லாரையும் சொந்தக்காரங்களை பார்த்ததுனால தான் கடமையை செய்ய முடியாமல் போகுது. இவர்களெல்லாம் கொன்று விட்டு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறார். இல்லை, என்னுடைய கடமை முக்கியம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார். பின்னாடி போரிடுகிறார். அப்படி திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸு. விவேகானந்தர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த கருத்தை. ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சாஸ்திரம் படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், ராமாயணம் படிக்கணும், மகாபாரதம் படிக்கணும், எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படிக்கணும். படிக்கும் பொழுது ஒரு ஓரத்தில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த சாஸ்திரம் எனக்கு என்ன சொல்ல வருது, இந்த சாஸ்திரத்தை நான் படிக்கிறதன் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன மெசேஜ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிடைச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அந்த கருத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முடியுதோ வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அதில் ஒரு வீரம். தீரகா அப்படின்னு வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை வரும். தீரகா அப்படின்னா வீரன் அப்படின்னு. வீரன்னா ஒரு 500 பேர் போய் அடித்து போடுறது, அதெல்லாம் ஒரு வீரமே இல்லை. வீரன்னா 500 பேர் சினிமாலாம் காமிப்பாங்க, அந்த ஹீரோ போய் திடீர்னு ஒரு 1000 பேர் அடித்து துவம்சம் பண்ணி போட்டுருவார். அதெல்லாம் வீரம் கிடையாது. வீரம் எதுன்னா இந்த செயற்கரிய செயல், மனதை அடக்கி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் வீரம். இப்போ திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ், அதாவது புத்தி யோகம். அதாவது இன்றைய என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இன்றைக்கி சரணாகதி மனப்பான்மையோட காரியங்களை பண்ணணும். ரெண்டாவது புத்தி யோகம், விழிப்பு பெற வேண்டும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு அடையுங்கள் என்ன சொன்னார், அப்படி தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். ஆன்மீக விழிப்புணர்வு பெறுங்கள் அப்படின்னார். அந்த விழிப்புணர்வும் நமக்குள்ளே எப்போதும் வரணும். நான் யார், திரும்ப திரும்ப நான் இந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் அதை சொல்லியிருக்கிறேன். நான் யார், அதாவது நான் யார், இறைவன் என்பவர் யார், இறைவனுக்கும் எனக்கும் என்ன விதமான சம்பந்தம் இருக்கிறது, ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது. இறைவன் அந்த பேரொளியில் நான் ஒரு அம்சம் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்குள்ளே வரணும். நம்ம பல நேரங்களில் நீ யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஐ எம் சோ அண்ட் சோ என்ன சொல்லிடுறோம் உடனே, ஐ எம் சோ அண்ட் சோ. அந்த சோ அண்ட் சோ கிடையாது, நான் தெய்வீகமானவன். இதுதான் கருத்து. திரும்ப எந்த சாஸ்திரம் படிச்சிங்கன்னாலும் இந்த கருத்தை தான் மையமாக வச்சு சொல்லும். அப்போ புத்தி யோகம் சரணாகதி. இன்றைய ஸ்லோகம், சேத்தசா சர்வகர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தி யோகம் உபாசிரித்ய மச்சித்த சத்ததம் பவ. எல்லா வேலைகளையும் மனதினால் என்னிடம் வைத்து என்னையே கதியாக கொண்டு புத்தி யோகத்தின் மூலம் எப்போதும் என்னில் நிலை பெற்றவனாக ஆவாய். ஸோ அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த வாரம். இன்றைக்கு தெலுங்கு வருட பிறப்பு. எல்லாருக்கும் புதிய தெலுங்கு வருட பிறப்பு வாழ்த்துக்கள். இந்த ஒரு நல்ல நாளில்
எல்லாருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், அன்னை சாரதா தேவி, சுவாமி விவேகானந்தருடைய பரிபூர்ணமான திருவருள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லி மனதார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.